بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ علامہ زمخشری علیہ الرحمہ اپنی کتاب ربیع الابرار میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک فارس سے مال غنیمت آیا، تو اس مال میں حضرت بادشاہ جو تھا اس کی 3 بیٹیاں بھی تھیں، تو چونکہ جو معاملات کیے جاتے تھے مال غنیمت والوں کے ساتھ اور جو معاملات ہوتے تھے وہی معاملات کیے جا رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ چونکہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں اور بڑی عزت والی ہے تو ان کے ساتھ عزت والا معاملہ کیا جائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کریں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کی قیمت ادا کی۔ تو ان تینوں بیٹیوں میں سے پہلی بیٹی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر کے ساتھ منسوب کیا، اس طریقے سے دوسری بیٹی کو منسوب کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور تیسری بیٹی کو منسوب کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور جو تیسری بیٹی تھی ان کا نام شہر بانو تھا۔ تو جب ان کا نکاح ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت سا ان کے بطن اطہر میں بیٹا عطا فرمایا جس کا نام علی رکھا گیا، یعنی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ زین العابدین ہیں، یہ وہ علی ہیں، علی بن حسین بن علی، یہ وہ علی ہیں کہ جن کی بشارت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از بہت بعید پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دی تھی۔ اور بشارت کیا تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، ان کے ماتھے پہ چوما، ان کے چہرے پہ چوما اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور کیا فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسین اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام علی ہوگا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی بشارت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت زمانے پہلے دے دی تھی۔ نام تو آپ کا علی تھا، لیکن زین العابدین کہنے کی وجہ، آپ کثیر عبادت کرنے والے تھے، آپ ایک رات میں ہزار رکعت نفل پڑھا کرتے تھے اور دن روزے میں گزرتا تھا۔ اور یہ ایسی بات نہیں کہ آپ نے خود لوگوں کو بتائی، بلکہ آپ کے خادمین جو تھے ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ بتاتے تھے کہ رات کو آپ کا بستر نہیں بچھایا جاتا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ رات کو عبادت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے خادمین سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کو دوپہر کا کھانا پیش نہیں کیا جاتا تھا، تو اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ آپ دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ کو کثیر العبادت کرنے کی وجہ سے، زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کو زین العابدین کہا گیا۔ اس طریقے سے ایک مرتبہ آپ نفل پڑھ رہے تھے، رات کے وقت نفل پڑھ رہے تھے، تو کیا ہوا کہ شیطان ایک سانپ کی شکل میں آیا۔ شیطان نے آپ کو ڈرانے کی بڑی کوشش کی، لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ شیطان نے سانپ کی شکل میں جو تھا، اس سانپ نے اپنا منہ آپ کے انگوٹھے میں رکھا، تب بھی آپ نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ پیغام ملا کہ یہ شیطان ہے، تو آپ نے اس کو خوب برا بھلا کہا اور اس کو بھگا دیا۔ تو غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ زین العابدین ہے، زین العابدین ہے، زین العابدین ہے۔ اس طریقے سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ رحمت رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی۔ لوگ آگ بجھانے میں بہت زیادہ مصروف تھے۔ جب آگ بجھ جانے کے بعد امام زین العابدین نے جب رش دیکھا، جب لوگوں کو مجمع دیکھا، تو آپ نے فرمایا اے لوگوں کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اندر موجود تھے۔ بولا جی میں اندر موجود تھا۔ بولا یہاں تو آگ لگ گئی تھی اور بہت زیادہ معاملہ ہو گیا تھا، اور آپ اندر نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو بالکل بھی آواز نہیں آئی اور پتہ نہیں چلا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا ہی خوبصورت کلمات فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے اور میں اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آگ کو بجھا رہا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مہمان آئے کچھ۔ آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ اور گرم گرم روٹیاں لے کر آؤ۔ آپ کے غلام نے روٹیاں تیار کرنا شروع کی۔ روٹیاں یوں ہی نکال رہا تھا کہ گرم ایک سیخ تھی، بہت زیادہ وہ گرم تھی، اور وہ غلطی سے آپ کے
साहबजादे यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि ताला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे के सर पर लग गई, जिसकी वजह से वो बच्चा वो साहिबजादा शहीद हो गया, फौत हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब ये मामला आया, ग़ुलाम बड़ा डरा हुआ था कि अब क्या मामला होगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये मामला देखा तो उन्होंने फरमाया कि घबराओ मत, ये तुमने जानबूझ के नहीं किया, ये तुमसे गलती से हुआ है और अल्लाह की तरफ से मामला हुआ है, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही लेने वाला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बात पर ग़ुलाम को आज़ाद फरमा दिया और उसके बाद अपने बच्चे की तज़यीन व तदफ़ीन की। ये उनके अखलाक थे, बड़े अखलाक के पैकर थे वो। इस तरीके से एक मरतबा आपकी एक कनीज़ थी, वो आपको वज़ू करवा रही थी, तो क्या हुआ कि वज़ू कराते कराते अचानक उसके हाथ से लोटा गिर गया और वो लोटा आपके सर मुबारक पे आके लग गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा तो कनीज़ बड़ी डरी हुई थी और उसने कुरान पाक की कुछ आयत आपके सामने पेश फरमाई गुस्से के हवाले से, गुस्से को पीने के हवाले से। तो आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुस्से को पिया और आपने गुस्सा ना किया उसको, बल्कि आपने इस बात पर उसको आज़ाद कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वो वाहिद शख्सियत हैं जिनसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब चला और आपकी करामत बेशुमार हैं। आजकल तो वली होते हैं, उनकी करामत बयान की जाती हैं, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की करामत वाही वाह। इनकी एक करामत मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। और हर दौर में ऐसा होता है कि कोई वली हो, कितना भी बड़ा वली हो, उसकी करामत के मुनकर बहुत होते हैं। तो इसी तरीके से इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुनकर भी उस वक्त मौजूद थे। उस वक्त का जो बादशाह या गवर्नर था अब्दुल मलिक बिन मरवान, ये मरवान का बेटा था। मरवान जब मरा तो उसने अपने बेटे अब्दुल मलिक को अपनी जगह पर बिठाया, तख्त नशीन करा। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने वही रविश अख्तियार की जो उसके बाप ने रविश अख्तियार की थी और उसने ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ़्तार किया। उनके हाथों में बेड़ियाँ डाल दी, गले में जंजीरें डाल दी और पूरे तरीके से उनको गिरफ़्तार कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उसकी बारगाह में आए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम मुझे क्यों परेशान करते हो, क्या चाहते हो मुझसे। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान कहता है कि आप जो है लोगों को अपनी तरफ करते हैं, लोग आपकी तरफ खिंचते हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तो लोगों को अपनी तरफ नहीं बुलाता, वो खुद आते हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया कि तुम क्या समझते हो कि ये बेड़ियाँ मेरे लिए क्या रुक सकती हैं, मैं जब चाहूँ आज़ाद हो सकता हूँ। उस वक्त भी अब्दुल मलिक बिन मरवान के जहन पे एक नशा था, वो जानता नहीं था कि वो टक्कर किससे ले रहा है। तो जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा और अपने हाथ ज़मीन पर मारे या जंजीर पर मारे, उसी वक्त जो है जंजीर से वो आज़ाद हो गए, जंजीरें खुद ही खुल गईं। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान ने ये माजरा देखा, जब ये करामत देखी, तो फ़ौरन वो हक्का बक्का रह गया और उसने उसी वक्त उनको आज़ाद कर दिया और छोड़ दिया और उसके बाद कभी भी उसने परेशान न किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों की किफ़ालत की, बहुत से लोगों के खानों का ख्याल किया। यहाँ तक कि उनके खादिमीन से पता चलता था कि आपके यहाँ रोज़ कई बकरे कटते थे और वो बकरे जो है वो लोगों के यहाँ वो 10 लोगों को भेजते थे, गरीबों मसाकीन को भेजते थे, जिनका करने वाला कोई नहीं होता था, जिनका घर में कमाने वाला कोई नहीं होता था। और आजकल तो ये होता है कि जो है अगर मैं हूँ, अपनी मिसाल दूसरों की मिसाल दूंगा तो बुरा मान जाएंगे, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं अगर जो है लोगों की बड़ी देखभाल कर रहा हूँ और लोगों के लिए 3-4 बकरे कटवा रहा हूँ, तो उन बकरों में से एक सब्जी अपने लिए बनवाऊंगा, कुछ अपने लिए बनवाऊंगा, कुछ अपने लिए भी रखूंगा। यानी जो चीज़ मैं बनवा रहा हूँ उससे अच्छा खाऊंगा या वही खाऊंगा। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या शान है, क्या मर्तबा है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों के लिए तो बहुत अच्छा सोचते, बहुत अच्छा करते, लेकिन अपने लिए वही पानी और खजूर से रोज़ा रखते, वही पानी और खजूर से जो है रात की जो है इफ्तारी करते। ये उनका मकाम था। यहाँ तक कि दस्ते गैब से, यानी किसी को पता ना होता था कि मदीना मुनव्वरा में एक अच्छे खासे टाइम तक जो है ये बात लोगों को पता नहीं चलती थी कि इस घर की कौन देखभाली कर रहा है। 100 ऐसे घराने थे जिनकी देखभाली की जा रही थी, लेकिन पता नहीं चलता था कि देखभाली कौन कर रहा है। तो जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल हुआ, जब उन 100 घरों का खाना बंद हुआ, जब वो
अनाज जो पहुंचता था, जो रोटी पहुंचती थी, जो सामान पहुंचता था, खुर्द-ओ-नोश का जो सामान पहुंचता था, वो पहुंचना जब बंद हुआ तो तब पता चला कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आजकल अगर हम कोई चीज़ अगर हम 10 रुपए की भी दे रहे हो या 100 रुपए की दे रहे हो, किसी को डोनेट कर रहे हो, तो हम साथ में तस्वीर खिंचवाते हैं, लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं कि देखो हमने ये चीज़ दी फलाने को दी, हमने ये चीज़ फलाने को दी। लेकिन कुर्बान जाऊँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जिन्होंने इतना माल लुटाया, अपना घर तो लुटा चुके थे, अपने वालिदैन को तो लुटा चुके थे, लेकिन अपने माल में कोई चीज़ कमी नहीं छोड़ी, बल्कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते रहे और लोगों में खूब बांटा, खूब लोगों को दिया। लेकिन कभी भी उन्होंने अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान से ये बात नहीं कही कि मैंने फ़लाँ को दिया। यहाँ तक कि जब उनका विसाल हुआ तो तब जाके लोगों को मालूम हुआ कि इन घरों की जो घर के सामान वगैरह जो खुर्द-ओ-नोश आया था, अनाज वगैरह आता था, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जिन बलाओं में हम फंसे हुए हैं, जिन मुसीबतों में हम फंसे हुए हैं, इनसे हमें बचाए। मुख्तार सक़फ़ी ने जब ऐलान किया कि कातिल हुसैन को मार दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए, तो उसमें से एक कातिल सिनान बिन अनस के नाम से, भाग तो सब गए थे, लेकिन ये सिनान बिन अनस का वाक़या जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि ये भागा और खूब रंजो आलम में, प्यास में, भूख में और तड़प थी उसकी, ये भागता रहा। रास्ते में इसको कोई खैमे लगे हुए दिखे जो कि हज के सफ़र के लिए जा रहे थे, उसके खैमे लगे हुए थे। जो ही खैमा का एक कपड़ा उसने हटाया तो सामने क्या देखता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमाया है। जैसे ही देखता है तो फ़ौरन भागना शुरू करता था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गुलामों से कहा कि जाओ उसको पकड़ के लाओ। जब वो उसको पकड़ के लाए तो सिनान बिन अनस बड़ा डरा हुआ था कि आज मेरा काम तमाम हो जाएगा, आज मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा, आज तो मैं हूँ भी अकेला। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिल्कुल उसके सामने ये पेश किया कि जिससे वो उसको जानते नहीं हैं, और उसकी खिदमत की, 3 दिन तक उसकी खिदमत की और ख़िदमत करने का उसको खाने को दिया, पीने को दिया और जाते जाते उसको कुछ अशरफियाँ दी। तो जाते जाते उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तूने पर्दा हटाया था तो पहली नज़र में मैं तुझे पहचान गया था। तो वही है ना जिसने मेरे अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब सीने पे बर्छी मारी थी और फ़ख्र से तूने बर्छी उठाकर कहा था कि मैंने जो है अली अकबर को मार दिया, यानी शहीद कर दिया। तूने फ़ख्रिया, तूने कलिमात कहते हैं। बोला वो तुम्हारा किरदार था और ये हमारा अखलाक है। तो आप देखें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दुश्मनों को किस तरह माफ़ किया। आज अगर हमारा कोई भी दुश्मन हो, उसने अगर हमारे वालिद साहब को कुछ कह दिया हो या चमाट मार दिया हो, लड़ाई कर दी हो, कुछ कह दिया हो, तो हमें अगर अगली मरतबा वो दिख जाए तो हमारा रवैया उसके साथ किस तरह होता है, हम किस तरह उसके दुश्मन बन जाते हैं और उसको पीछे लग जाते हैं, उसको मारने के लिए या उसको दबाने के लिए या उसको नुकसान, किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नहीं, कुर्बान जाऊं कि जिनके दादा के बच्चे और जिनके वालिदैन, जिनके भाई, जिनके कज़न्स वगैरह सब जो है शहीद हो गए करबला के मैदान में, और ये वो शख्स है जिसने जो है उनके अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है शहीद करने का फ़ख्रियत जो है उसने कहा, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। तो हमें इनसे ये सबक मिलता है कि हमें अपने दुश्मनों को माफ़ कर देना चाहिए। अगर वो हमारी बारगाह में कभी भी आएँ, कभी मुसीबत में आएँ, तो हमें हमदर्दी दिखानी चाहिए, ना कि उसके साथ जो है दुश्मनी इख्तियार करनी चाहिए। हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जहर दिलवाया और आपकी वफ़ात जो है, आपकी शहादत जो है वो जहर की वजह से हुई और बड़ा आपने सरवाइव किया। और चूँकि हिस्ट्री में देखा जाए तो सहाबा कराम जो गुज़रे, खुलफ़ा जो गुज़रे, उनके साथ भी ये मामला, क्योंकि दुश्मन सामने आकर तो उनको मार नहीं सकता था, इतनी हिम्मत नहीं थी और इतनी ज़रूरत नहीं थी इसमें कि सामने आकर मुकाबला करके वो इनको ज़ेर कर सके। लेकिन चूँकि करीबी लोग होते थे, उनको ख़रीद कर जो है ये काम करवाए जाते थे, तो आपको जो है जहर दिलवाया गया और आपकी वफ़ात, आपकी शहादत 18 मुहर्रमुल हराम को ही। टोटल जो आपकी उम्र जो बनती है वो 57 साल बनती है। आपको जन्नतुल बकी में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ दफनाया गया। वैसे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत से इरशादात हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन उनके इरशादात में से एक इरशाद मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साहिबजादे इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहत फरमाते हैं कि 5 आदमियों से कभी दोस्ती ना करना। और मेरे मुसलमान भाइयों, ये आप इस बात पर अमल कर लेंगे तो दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ पाएंगे, और इन पर अमल नहीं करेंगे तो नुकसान ही नुकसान पाएंगे, क्योंकि ये इरशाद
یہ نصیحت کسی عام بندے کی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ کیا فرماتے اپنے صاحبزادے سے کہ فاسق سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ ان پانچوں میں سے ایک شخص وہ ہے کہ فاسق سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیوں کہ کبھی بھی وہ تمہیں پھنسوا سکتا ہے اور کبھی بھی وہ تمہیں جو ہے کسی کا طریقے کا فائدہ نہیں دے گا۔ دوسری بات، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا، کہ وہ قریب کی چیز کو دور اور دور کی چیز کو قریب کر دے گا۔ یعنی وہ جھوٹ بول کر تمہیں بہلائے گا، پھسلائے گا، کبھی تمہیں نقصان پہنچائے گا، کبھی تمہیں فائدہ دکھائے گا، فائدہ دکھا کر نقصان پہنچائے گا، کبھی تمہیں چھوٹا فائدہ دے گا اور بڑا نقصان کروا دے گا، لیکن فرمایا کہ جھوٹے سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ تیسری چیز، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخیل اور کنجوس سے کبھی دوستی نہ کرنا، کہ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس کی ضرورت بنے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے گا، لیکن جب وقت ایسا آیا کہ آپ کو اپنے دوست کی ضرورت پڑے، آپ کو اپنے رفیق کی ضرورت پڑے اور وہ کنجوس ہو تو وہ اپنے مال میں سے کچھ نہ دے، تو آپ کا رفیق، آپ کا دوست آپ کا ساتھ نہیں دے گا، تو آپ پھنس سکتے ہیں۔ اس طریقے سے امام زین العابدین رضی اللہ تو چوتھا جو ارشاد فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ احمق سے یعنی بیوقوف سے کبھی دوستی نہ رکھنا، میل جول نہ رکھنا، کیونکہ یہ تمہیں کبھی بھی پھنسوا سکتا ہے، کبھی بھی تمہیں جو ہے کسی ایسی جگہ پہ لا کر کھڑا کر دے گا جہاں تم بھاگ نہ سکو گے، جہاں تم بچ نہ سکو گے۔ تو احمق سے بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستی کرنے سے منع فرمایا۔ اس طریقے سے قطع رحمی کرنے والوں سے امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منع فرمایا کہ ان سے بھی دوستی نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے دوستی نہ کرنی چاہیے، لیکن یہ 5 باتیں ایسی ہیں جن پر ہمیں عمل کرنے سے بچنا چاہیے، کہ کہیں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں ہم قطع رحمی تو نہیں کرتے، کہیں ہم جو ہے فاسق تو نہیں ہیں، کہیں ہم جو ہے بیوقوف تو نہیں ہیں، کہیں ہم جو ہے کسی برے کام میں تو نہیں لگے ہوئے، کہیں ہم بخیل یا کنجوس تو نہیں ہیں کہ کنجوسی تو نہیں کرتے۔ اگر ان 5 باتوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ان 5 باتوں پر چھوڑ دیں، تاکہ آپ دوسروں کے لیے اچھے ثابت ہوں، آپ کے جو دوست بنے ہوئے ان کے لیے آپ اچھے ثابت ہوں۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ جیسے ہوں گے آپ کو ویسے ملیں گے، آج نہیں تو کل آپ کو بھگتنا پڑے گا، جو آپ بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مشن انہوں نے جاری رکھا اس کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے، ان کے احکامات پر، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔